प्यारे दर्शकों, जिवें कि तुसीं जानते हो कि असीं अपने प्रोग्राम के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां ते गलबात करते रहने ते तुहानूं प्रोग्राम दिखाते रहने। तुसीं सारे ये भी जानते हो कि असीं उन्हां विषयां ते गलबात करते हैं, उन्हां मुद्दिआं ते गलबात करते हैं जिहड़े विषय साडी जिंदगी नाल सिद्धे जां असिद्धे तौर ते जुड़े हुए हुंदे हन। तो अज दा जिहड़ा विषा असीं लैके आए वो भी साडी जिंदगी नाल जुड़िया होया बहुत अहम जिहड़ा विषा है। विषय का नाम है पंजाब चोणां ते सुरक्षा प्रबंध ते जायजा। इस विषय ते गलबात करने लई साडे स्टूडियो विच जिहड़े अज माहिर मेहमान आए ने, सब तो पहला मैं तुहाडा तारुफ उन्हां नाल करवा दिना। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने श्री सुहेल मीर जी, IPS एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस जलंधर, और उन्हां दे बिल्कुल नाल बैठे ने उगे पत्रकार श्री सुरेंद्रपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है ADCP साहब तुहाडा ते सुरेंद्रपाल जी। बहुत थैंक यू। जिहड़ा विषा है पंजाब चोणां ते सुरक्षा प्रबंध ते जायजा, ये बारे असीं अज गलबात करनी है। सब तो पहला मीर साहब मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा है कि चोणां दा माहौल है साडे देश विच 5 राज्यां 'च जिहड़ियां चोणां होणीਆਂ ने और 20 तरीक नूं जे मैं पंजाब की गल करां तां इत्थे वोटां पैणीਆਂ ने। ਉਹਦੇ ਲਈ चोण इकट्ठ भी हो रहा है, लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं, घरां 'च भी जा रहे हैं। प्रबंध जिहड़ा इन्हां दिनां 'च करना पुलिस लई थोड़ा जिहा मुश्किल हुंदा, पर किहो जिहा प्रबंध है? सब तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा कि तुसीं मैनूं दावत दित्ती स्टूडियो 'च आउण वास्ते। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਦੇ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਰਥ, ਸੈਂਟਰਲ, ਇੱਕ ਵੈਸਟ, ਇੱਕ ਕੈਂਟ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਬਨ 786 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਗੀਅਰਡ ਅਪ ਫਾਰ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ जी, बहुत ही सत्कारयोग तुसीं साडे पत्रकार हो, बहुत सीनियर, बड़ा तजर्बा है जिंदगी का तुहाडा जी जी। तो चोणां आपां सारे जानते हैं कि 20 तरीक नूं वोटां पैणीਆਂ, लोकतंत्र बहाली लई असीं वोटां पाउणे। चोणां दा जे महत्व की गल करिए, इंपोर्टेंस की गल करिए, तो की महत्व है, क्यों असीं वोटां पाउणे? देखो, सब तो वड्डी गल है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती जिहड़ी ना इत्थों दा लोकतंत्र है जी। अगर हिंदुस्तान का सब तो वड्डा त्यौहार जिवें तुसीं कह रहे हो ना, तो वो सब तो वड्डा त्यौहार लोकतंत्र है, जिथे असी अपनी मन दे नाल अपनी चुनी हुई सरकार दा गठन करते हाँ। चुने हुए नुमाइंदे साडे विधान सभा जाते हैं, तो बाद विच वो जिहड़ियां साडे जनहित दे फैसले ने, जमीनी पद्धर ते जिहड़ियां लोकां नूं मुश्किलां ने, जमीनी पद्धर ते जिहड़े वैलफेयर दे काम हुंदे ने उन्हां नूं करदे ने। यानी जनता दी चुनी हुई सरकार जनता दे वास्ते। तो ये तद ही संभव होंदा है जे असी अपने मत का प्रयोग करिए, असीं वोट पाइए, सरकार दे विच असीं भागीदार बणीए। जे असी वोट ही नहीं पावांगे तो असी उलामा नहीं दे सकते। लेकिन एक असी जे कहिए कि बदकिस्मती भी है साडी, कि साडी जिहड़ी हिंदुस्तान की आवाम है या पंजाब दे भी लोग है, ये हजे भी अपनी वोटां दे बारे इन्ने जागरूक नहीं है जिन्ने होने चाहिए आ। हुण तुसीं 2017 दे विच ही देख लीए तो 77% जिहड़ियां वोटां वो पोल होईयां सी। इसदा मतलब 1/4 के करीब लोगों ने अपनी वोट पाना मुनासब नहीं समझा। तो जे आपां गल करते हैं फिर आपां बाद च उलामा दिंदे आ, साडे पिंड दा विकास नहीं होया, साडे पिंड दीयां नालियां जी, साडे बच्चे बेरोजगार। लेकिन ये भी तो देखो, जे 2 करोड़ 12 लख दी वोटर है हिंदुस्तान च, तो 50 लख बंदा वोट ही नहीं कर रहा। तो इस करके हमेशा वोट का महत्व तुहाडी जिन्नी असी वोट वध पोल करांगे, जिन्नी असी वध वोट पावांगे, उन्ना असी जिहड़ी चुनी हुई सरकार है उन्होंने असी कटघरे च खड़ा करने के हकदार होवांगे। लोकतंत्र की बहाली लई वोट पाउणा जिहड़ा सानूं बहुत जरूरी है। मीर साहब, मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा है कि जिहड़े पंजाब पुलिस बहुत ही कैपेबल है, पूरा प्रबंध करती है, फिर भी चोणां दे दिनां च जिहड़ियां सेंटर पुलिस फोर्सिस ने वो जिथे जिथे चोणां हैगियां उत्थे जिहड़ियां डिप्लॉय कीतियां जांदियां, लगाईयां जांदियां, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ साथ मिलता है, ਉਹਦੇ बारे थोड़ा दसो कि बेहतर प्रबंध हो जाता है?
ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ CAPF ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ 640 ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੈਂਟੇਟਿਵਲੀ 14 ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ CAPF ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਇੱਕ फ्री एक क्लियर वैसा विदाउट एनी जो है इंटिमिडेशन वाला माहौल चाहिए। एंड कहीं ना कहीं वो जो ऑब्जेक्टिव है एक तो वो कहीं ना कहीं ये CAPF डिप्लॉयमेंट हमें उस ओर ले जाती है। जी देखो कितनी वधिया गल आखी है मीर साहब ने सुरिंदरपाल जी कि जे डर का माहौल ना होवे तां जिहड़ा वोटर है वो अपना अधिकार का जिहड़ा वोट का अधिकार उन्होंने मिलिया है सही थां ते तां ही पा सकदा। बिल्कुल ते पुलिस फोर्सेस का ये काम हुंदा है कि लोगों के दिलों च हाले भी मैं किते ना किते जदों ज़्यादा फोर्सेस लाई जाती है तो लोग जिहड़े आ डरदे जिहड़े आ वो घरां चों नहीं निकलते। हुण 18 साल तो वध दा वोटर जिहड़ा उस कानूनी तौर पर जिहड़ा वोट पा सकदा। फिर भी सुरिंदरपाल जी जिहड़े यूथ ने 18 साल तो नवीं वोटां भी जिन्हां दीयां बणीਆਂ कई वारी वेसले रहिंदे आ यूथ जिहड़ा वो वोट पाउण नहीं जांदा ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। 4 ਦਿਨ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਅਣਗੋਲੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਚਲੇ ਜਾਈਏ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੇ 5% ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਪੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਤਦਾਨ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਦਰਾਜ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਟਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੇਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅਧਿਕਾਰ।
लोगों का ये मंत्र प्रजातंत्र, लोगों का ये मंत्र लेगा हिंदुस्तान परवाज। घर तू समझ ले ये राज, तेरा वोट तेरी आवाज, तेरा वोट तेरी आवाज, मेरा वोट मेरी आवाज, तेरा वोट तेरी आवाज। एक ही तरीका बस एक ही स्वराज, बोल तेरा वोट तेरी आवाज, मेरा वोट मेरी आवाज। ना कोई क्वीन, when you turn 18 you got the right to vote। चल बदले अपना देश, करें दूर सारे खोट। तेरा वोट तेरी आवाज, मेरा वोट मेरी आवाज। तेरे काम बोलते हैं तो आ, चल मिलके आके देश को उठा। तो वरना मांगना मेरा वोट। तेरा वोट तेरी आवाज, मेरा वोट मेरी आवाज, मेरा वोट मेरी आवाज, तेरा वोट तेरी आवाज। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕਰੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਔਰਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋ ਮਤਦਾਨ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਨ ਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। नहीं, इस तो पहले कि मैं ये आपका जड़ा हैगा सवाल आंसर करूँ, ये जड़ी सिक्योरिटी या जड़ी सुरक्षा कर्मी असी लाते हैं इलैक्शन वास्ते, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वास्ते है। जिवें कि मैं कह रहा सीगा कि जड़ा वो बेखौफ होके एक वोटर आके अपना वोट कास्ट करे, ये उहदे वास्ते है। एंड जिवें कि हुण जलंधर दी आपां गल करिए, मैं कह रहा सीगा कि 786 साडे पोलिंग स्टेशनस है एंड उन्हां 'च असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ कैटेगरी से डिवाइड करता हैगा। साडे कोल कुछ 12 ਦੇ करीब क्रिटिकल ਜਿਹੜੇ ਬੂਥਸ ਹੈਗੇ, कुछ 224 हमारे हैगे ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ दैट इज़ इन प्रोसेस ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ करीबन 3200 ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ फोर्सेस या पुलिस के असी तैनात कर रहे ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, सो एज टू मेक इट फ्री एंड फेयर, एक ਸਮੂਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 99% ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੀਓਜ਼ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਓਫੈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है 8 जनवरी से, उदों तो लेके हुण तक करीबन 300 ਜਿਹੜੇ POs है ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ omit करते, डिलीट करते, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ करीबन 150 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ।
ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਾਡਾ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ NVWs ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰੋਲ ਜੰਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। तो ये चलता पाया। सिर्फ इन्हां ते ध्यान ज़्यादा है पुलिस दा अजकल कि बिना हैलमेट तो चलान भी कट्टे जाते हैं, बिना लाइसेंस तो भी हुंदा, कि उहदे बारे भी वो नालों नाल चलता रहिंदा। वो बेसिकली पुलिस का एक मल्टी प्रोंगड अप्रोच होता है। साडा जिहड़ा मैंडेट ऑफ वर्क है बहुत वास्ट है। सानू सिक्योरिटी भी देखनी पैंदी, क्रिमिनल्स दे नाल भी डील भी करना पैंदा, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी देखना पैंदा। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਡੈਥਸ ਦੇਖੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ हैं। तो आई थिंक दिस इज़ टू सेफगार्ड आवर सिटीजन्स एक्चुअली। तो वो साडा एफर्ट है बेसिकली जी। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਲੀਡਰ ਕਰਪਟ ਆ, ਆਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟ ਹੀ 90% 99% ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ 100% ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਟ ਕੇ ਕਰੋ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 40 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 450 ਫੁੱਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡੂੰਘਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਠ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ 10 ਥੈਲੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਾਓ।
ਔਰ ਇਹ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਡਟ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪਾਓ, ਪਵਾਓ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ये फ़िलहाल तो इस तरीके का कोई इंसीडेंट जलंधर पुलिस कमिश्नरेट के ध्यान च नहीं आया जी। एंड जहाँ तक सानू थोड़ा जा आइडिया है तो इस तरीके के ज़्यादा इंसीडेंट्स नहीं होंदे है, बट स्टिल ये चीज़ जे होंदी है तो असी इहदे वास्ते बिल्कुल तैयार है। इहदे वास्ते जिवें कि मैं कह रहा सीगा कि प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयड है। इस तो अलावा एक कॉन्सैप्ट हैगा फ्लाइंग स्क्वाड्स का, वो चलती पई, उहदे नाल पुलिस दी भी एक टुकड़ी होंदी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वालों भी एक मैजिस्ट्रेट लगा होंदा है। तो उन्होंने यही रोल बेसिकली होंदा है, वो पूरे शहर दे विच घुमी जाते हैं कि कहीं इस तरीके का कोई इंसीडेंट हो जाता है तो उदी कॉग्निजेंस लेके असी कार्रवाई करते हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है सी विजिल ऐप, जिथे कोई वायलेशन चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की होती है या वैसी कोई शिकायत आ जाती है तो लोग उथे कोई भी अपनी ऐप दे राही वो फोटो पा सकता है एंड उदा टाइमिंग सारा कुछ नोट हो जाता है। उदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे सिविल काउंटर पार्ट हो हमारे या पुलिस, असी नाल ही नाल उहदे ते कार्रवाई करते हैं। तो असी ये जिहड़ी चीज़ है इंटिमिडेशन, पुलिस देयर इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स इट। एंड ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੂਥਸ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਜਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 20 ਨੂੰ पोलिंग हो जानी है, ये जी वुलनरेबिलिटी है ये कम हो जाए। एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी नाल एक मुहिम हैगी स्वीप दी, वो भी जा के वहाँ पे सेमिनार्स करते हैं या मतलब वाया इंटरनेट जोड़ा वाइड कॉन्फ्रेंसिस वो लोगों को जागरूक करते हैं कि मतलब ये जोड़ा इंटिमिडेशन या जो खौफ दा है तो उहदे जद च आके ना वोट देना है, बल्कि बेखौफ होके जिन्होंने बेसिकली मर्जी दे नाल तुसी वोट देना चाहुंदे हो उन्होंने तुसी दे दो। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ 80% ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਆਫਸਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 80% ਆਫ ਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟ दैट वुड बी डिप्लॉयड इन द इलेक्शंस। एंड चूँकि एक जोड़ा है असी चाहते हैं कि एक सेंसिटिव जोड़ा एक वो होता है एक औरत का, तो दैट पार्ट इज़ देयर एंड उन्होंने असी डिप्लॉय कर रहे हैं फुली 80% ऑफ द वूमेन फोर्स जोड़ा कमिश्नरेट पुलिस का हैगा। जी सुरिंदरपाल जी, बहुत सारिया गल्लां ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਣ ਜਾਂ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਪਾਓ
ਔਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸਵੰਦ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।